सत श्री अकाल जी। प्रोफैसर सिमरनजीत सिंह की क्लास में स्वागत है जी तुहाडा। जिवें कि हुण सानूं साडा जिहड़ा सिलेबस है वो तो बई लग गया पता सानूं भी असीं पढ़ना की है। हुण गल की है जी कि कुछ एक साडे कॉमन टॉपिक ने जो साडे सारे लेवल दे विच ने, सारियां लैंगुएज दे विच ने, उन्हां दे बारे आपां कोई दो चार गल्लां काम दीयां जिहड़ियां एग्जाम के अकॉर्डिंग वो करदे हां। क्योंकि देखो गल की है कि इहदा लेवल है जिहड़ा वो आपां थोड़ा जिहा स्तर है जिहड़ा हाई करके उन्होंने पढ़ना है ना। हाई स्तर की गल करिए, जो हाई लेवल की गल करिए तो थोड़ियां जिहियां बेसिक चीज़ां जिहड़ियां उन्होंने आपां क्लीयर करना थोड़ा ज़्यादा जरूरी हो जाता है। उहदे आधार पर अपना की है जिहड़ा अपना क्वेश्चन है वो गलत होने की जिहड़ी संभावना वो घट जाती है। सो इत्थे की है कि कुछ काम दीयां गल्लां ने अगेतर पिछेतर आपां पढ़ांगे जी। सब तो पहला साडा टॉपिक है कॉमन है, तुहाडे सारिआं दे दित्ता होया जी अगेतर पिछेतर। सफिक्स प्रफिक्स उपसर्ग प्रत्यय, ये बारे आप गल करते हैं जी। सब तो पहला गल की है जी कि आप शब्द रचना की जो शब्द रचना बारे आप पढ़िया सी उहदे विच की सी कि शब्द रचना दे विच शब्द रचना आप दो तरह ना कर सकते हैं, एक मूल शब्द एक सी साडा उत्पन्न शब्द जिन्हों कहने हैं। उत्पन्न शब्द अगे सीगा कि उत्पन्न शब्द आप दो तरीके नाल शब्दां की उत्पत्ति कर सकते हैं। उत्पन्न नूं की है कि देखो किते उत्पत्ति मूलक शब्द लिखिया हुंदा है, किते व्युत्पत्ति मूलक शब्द लिखिया हुंदा है, जां किते लिखिया हुंदा है उत्पन्न शब्द। सो इन्हां शब्दां नूं आपां दो तरीके नाल आपां पढ़दे हैं कि एक तां असीं की है कि समासी शब्द है जिहड़े साडे उन्हां दे राहीं हो जांदा, ठीक है। सो समासी शब्दां दे विच की है कि दो मूल धातु जदों आपस दे विच जुड़दे ने तो उन्होंने विच जो दा अते ये खत्म हो जाता है, एक जोड़नी लग जाती है, ये साडे असीं कह दिंदे जी ये साडे समासी शब्द है। कुछ अजिहे शब्द ने जिवें की है कि जिहड़े साडे सार्थक शब्द ने जां धातु है जां साडा मूल शब्द है, जो कोई है ना, जो साडा मूल शब्द है ना, वो की है कि उहदे अगे जां पिछे उस मूल शब्द तो पहला जां बाद दे विच कुछ अजिहे असीं चिन्ह लाउणे आ, कुछ अजिहे असीं शब्दांश लाउणे आ जिन्होंने असीं कह दिंदे आ जी ये साडे अगेतर आ ते पिछेतर आ। सो मतलब की है कि जो साडे अगेतर पिछेतर हन वो साडी एक गल तां क्लीयर हो गई कि वह मूल शब्दां दे नाल लगणगे, है ना। की है मतलब देखो इन्हां दी पहलां ते की इन्हां दी पहचान की होवेगी अगेतर ते पिछेतर दी। अगेतर ते पिछेतर जो हैं वो इत्थे मैं दूजी लाइन दे विच देखो की गल लिखी है कि चिन्ह मात्र भी होंदे ने। ये थ्योरी पता क्यों जरूरी होंदी है? थ्योरी है जिहड़ी ये क्वेश्चन नूं सॉल्व करन दे विच बहुत वड्डी हैल्प करदी है। इस करके की है बहुत सारे अजिहे शब्द ने जिहड़े सानूं लगदे है कि इहदे अगे अगेतर लग्या कि नहीं लग्या, पर एक्चुअली दे विच उहदा की है कि उहदा आपां सही निर्णय नहीं कर सकते। निर्णय ना करन दा कारण की है कि सानूं आ जिहड़ियां वैसा 5-4 लाइनां जिहड़ियां थ्योरी दीयां इहदा सानूं जे पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। देखो की है ये साडे चिन्ह मात्र भी हो सकते हैं, है ना। जिवें कि आपां जदों की है कि जिवें ऐ शब्द लाउने आ, ये साडा एक अगेतर दे आपां बनाउने आ, है ना, ऐ ला के ये की है साडा ये एक चिन्ह मात्र तुसीं समझ सकते हो, चिन्ह मात्र ही है फिलहाल। क्यों? क्योंकि ये मतलब की है कि देखो मूल शब्द जां इहदा कोई आपदा अर्थ नहीं निकल रहा, है ना। पर यह की है कि जदों एक मूल शब्द दे नाल आवेगा तो उदों उहदे अर्थ दे विच तब्दीली करेगा, है ना। सो मान लो कि समर्थ शब्द सीगा तो उहदे अगे उस समर्थ दे अगे मैं ऐ लाता तो असमर्थ बन गया, समर्थ का विरोधी शब्द बन गया। सो इहदे विच समर्थ शब्द है साडा मूल है, उहदे अगे जिहड़ा ऐड़ा आपां लाया वो एक तुसीं चिन्ह मात्र कह सकते हो। दूसरे शब्दां दे विच उहनूं शब्दांश कहा जाता है, ये एक शब्द का अंश है, शब्द नहीं है। सो की है कि साडे चिन्ह मात्र भी हो सकते हैं, है ना। जिवें कै ला के आपां बनाउने आ कपुत्तर जां कै जां को ला के जदों अगेतर ये शब्दांश ला के बनाउने आ। इसे करके तो मैं अगेतर ते पिछेतर दे नाल लिखिया शब्द जी शब्दांश, शब्द का अंश, है ना। भी अगेतर ते पिछेतर का होर नाम की हो सकता है? शब्दांश। क्योंकि अगेतर ते पिछेतर जो हैं वो मान लो कि शब्द भी हैं, शब्द भी लगते हैं। देखो किवें जिवें कि आपां सम जिहड़ा वो अपने आप दे विच शब्द भी है ना, सम। तो जदों आपां इहनूं अगेतर के तौर पर वरतते हैं तो आपां कह दिंदे आ सम का अर्थ हुंदा जी बराबर, है ना। तो उस हिसाब नाल आपां
ਸਮਕਾਲੀਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਭਾਵੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਤੌਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਗੇਤਰ ਜਾਂ ਪਿਛੇਤਰ ਹਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛੇਤਰ ਆ ਨਾ ਕਈ, ਉਹ ਨਾ ਈ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਕੇ, ਈੜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ BSTC ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿਆਪਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੈਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓਸ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਬਣਾਉਣੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਾਲੀਨ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈ ਜਾਂ ਕੋ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਗੇਤਰ ਜਾਂ ਪਿਛੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਈ, ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਕੇ ਈ ਜਾਂ ਐੜੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤਾ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ, ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਾਤਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੋ ਅਥੈਂਟਿਕ ਬੁੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਗੇਤਰ ਜਾਂ ਪਿਛੇਤਰ ਹਨ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਾਤਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਾਤਰ ਵੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਅਗੇਤਰ ਅਤੇ ਪਿਛੇਤਰ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਗੇਤਰ ਅਤੇ ਪਿਛੇਤਰ ਹਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਧਾਤੂ ਜਾਂ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 3 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹ ਅਗੇਤਰ ਅਤੇ ਪਿਛੇਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਲੈ ਕਿ ਅਗੇਤਰ ਅਤੇ ਪਿਛੇਤਰ ਕੀ ਹਨ ਜੀ, ਉਹ ਹਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਧਾਤੂ ਜਾਂ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਾਤਰ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂਸ਼ ਹਨ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਸਮ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕ ਅਤੇ ਕੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਅਗੇਤਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਕੁਕਰਮ, ਕੁਸੰਗਤ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਐ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕੁਕੜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕੈ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਕੈ ਨਾਲ 3 ਬਣਾਤੇ ਉਹਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੈ ਲਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕਬੂਤਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੈ ਨੂੰ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸ਼ਬਦਾਂਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗੇਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਹ ਕੋ ਕਰਮ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂਸ਼ ਲੱਗਾ ਕੱਕੇ ਔਂਕੜ ਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਗੇਤਰ ਹੈਗਾ, ਅਗੇਤਰ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕੱਕੇ ਔਂਕੜ ਕੋ ਅਗੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਕੋ ਕਰਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋ ਸੰਗਤ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ, ਮੂਲ ਧਾਤੂ, ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਧਾਤੂ ਜਾਂ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਅਗੇਤਰ ਅਤੇ ਪਿਛੇਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਗੇਤਰ ਜਾਂ ਪਿਛੇਤਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿ ਜੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗੇਤਰ ਜਾਂ ਪਿਛੇਤਰ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੁਕੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਕੜੀ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ।
ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਕੜੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੱਕੇ ਔਂਕੜ ਕੋ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋ ਕਰਮ ਲਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੁਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲਾ ਕੇ ਕੁਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁਕੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇਤਾ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੱਕੇ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅੜਾੜੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਿਛੇਤਰ ਹੈ, ਅੜਾੜੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਜਦੋਂ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾਤਾ ਸੰਦੂਕੜੀ, ਪਿਛੇਤਰ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਦੂਕ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਾਤਾ, ਅੜਾੜੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਬਾਲ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲਾਤਾ ਬਾਲੜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਤਾ ਵੀ ਕੁਕੜੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਅੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਗੇਤਰ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਛੇਤਰ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਆ ਜਾਏ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ, ਕਿ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਏ ਅਗੇਤਰ ਕੀ ਹਨ ਜੀ, ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬਣਿਆ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਗੇਤਰ। ਘਟਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਰ ਸ਼ਬਦ ਲਾਇਆ, ਦੁਰਘਟਨਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਰ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਨਿਰਵੈਰ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਸੂਰਤ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੁਰ, ਨਿਰ ਤੇ ਬਦ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਗੇਤਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਅਗੇਤਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਉਤਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿਛੇਤਰ ਕੀ ਹਨ, ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਮਗਰ ਜੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰੈਫਿਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ। ਦੇਖੋ ਅਣਖ ਸੀਗਾ ਸ਼ਬਦ, ਅਣਖ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਅਣਖ ਦੇ ਮਗਰ ਕੀ ਹੈ, ਅਣਖੀਲਾ, ਈਲਾ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਤਾ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਦਾਈ ਸ਼ਬਦ ਲਾਇਆ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਸੁਖਦਾਈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਜਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸਿਰਜਣ, ਇਹ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਿਰਜਣ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਹਾਰ ਸ਼ਬਦ ਲਾਇਆ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੂ ਪਿਛੇਤਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਰਧਾਲੂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛੇਤਰਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਤਰ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛੇਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛੇਤਰਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੈ ਪਿਛੇਤਰਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਗੌਣ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਗੇਤਰਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਤਰ ਹੈ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਿਛੇਤਰ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਧਾਤੂ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਦੇਖੋ ਪਿਛੇਤਰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਕਰਨ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਰਨ, ਨਾ ਪਿਛੇਤਰ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਲੱਗਿਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ ਕਰਨਗੀ ਇੱਥੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਛੇਤਰ
ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਛੇਤਰਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਲ ਧਾਤੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗੇਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੀ ਅਗੇਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਿਛੇਤਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਜੀਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਦੇਖੋ ਨ, ਗ, ਈ ਤੇ ਆ, 4 ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿਛੇਤਰ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਲੈਵਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਾਰਡ ਹੈ। ਜੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਰਡ ਲੈਵਲ ਆ ਸਾਡਾ, ਹੋਰ ਇਦੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਗੇਤਰ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਦੁਰਘਟਨਾ, ਨਿਰਵੈਰ ਆ, ਬਦਸੂਰਤ ਆ, ਸਮਕਾਲੀਨ ਆ, ਸਮਤਲ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਅਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਅਗੇਤਰ, ਸਾਡਾ ਅਗੇਤਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗੇਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗੇਤਰ ਤੇ ਪਿਛੇਤਰ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ। ਲਓ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਅਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗੇਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਛੇਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਮੂਲ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੂਲ ਧਾਤੂ ਹੈ। ਮੂਲ ਧਾਤੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਗੇਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਿਛੇਤਰ। ਇਹ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਅਗੇਤਰ, ਕਿ ਅਗੇਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗੇਤਰ ਜਾਂ ਪਿਛੇਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਪ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਕੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਪ ਦਾ ਅਰਥ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਜੀ ਉਪ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਡਾ ਘੱਟ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਵਾਸਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਪਜਾਊ, ਉਪਕਾਰ, ਉਪਦੇਸ਼, ਉਪਰਾਲਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ ਘੱਟ ਜਿਵੇਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਪਨਾਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾਮ, ਘੱਟ ਭਾਵ ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਪਭਾਗ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਗ, ਉਪਵਾਕ ਵਾਕ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਉਪ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ, ਉਪ ਨਿਯਮ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆ, ਅਣ ਤੇ ਅਨ, ਆ, ਅਣ, ਐੜਾ ਤੇ ਅਣਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੜਾ ਤੇ ਨੰਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਗੇਤਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਂਹਵਾਚਕ ਜਾਂ ਨਿਖੇਧੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਨਾਂਹਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਦਾ, ਨੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਭਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ, ਅਣ ਜਾਂ ਅਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸਹਿ, ਅਸਹਿ, ਸਹਿ ਮਤਲਬ ਸਹਿਣ ਯੋਗ ਤੇ ਅਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਹਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਾ, ਨਹੀਂ। ਸੰਭਵ, ਅਸੰਭਵ, ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਫਲ ਨਹੀਂ। ਅਕਹਿ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਤੇ ਅਕਹਿ ਨਾ ਕਹਿਣ ਸਕਣ ਯੋਗ। ਸਮਰੱਥ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਭਾਵ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਅਨਾਥ, ਨਾਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਤਾ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਜਿੱਤ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਗੇਤਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ।
ਸਹਿ ਦਾ ਅਸਹਿ, ਸੰਭਵ ਦਾ ਅਸੰਭਵ, ਪੂਰਨ ਦਾ ਅਪੂਰਨ, ਸਫਲ ਦਾ ਅਸਫਲ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਲਟ ਭਾਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਂਹਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਰੋਧਾਤਮਕ ਜਾਂ ਉਲਟ ਭਾਵੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਂਹਵਾਚਕ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਹਾਂਵਾਚਕ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਂਹਵਾਚਕ ਜਾਂ ਨਿਖੇਧੀਵਾਚਕ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਸ਼ਨਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਨਾਂਹਵਾਚਕ ਜਾਂ ਨਿਖੇਧੀਵਾਚਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਅਕਹਿ, ਸਮਰੱਥ ਅਸਮਰੱਥ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਅਣ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾਂਹਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਣਤ ਅਣਗਿਣਤ, ਗਿਣਤ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਣਗਿਣਤ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ, ਗਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ। ਹੋਂਦ ਅਣਹੋਂਦ, ਹੋਂਦ ਹੁੰਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਅਸਤੱਤਵ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਥੱਕ ਅਣਥੱਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੋਣੀ ਸੇ ਅਨਹੋਨੀ ਕਰਦੇ, ਅਨਹੋਨੀ ਸੇ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਦਾ ਅਣਸੁਣਿਆ, ਪਛਾਤਾ ਦਾ ਅਣਪਛਾਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਛਾਤਾ ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਛਾਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਅਣਪਛਾਤਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਨ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਕੇ, ਉੱਪਰ ਸੀ ਅਣ, ਅਣਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਕੇ, ਸੋ ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ ਅਨ, ਅਨ ਨੰਨਾ। ਸੋ ਅਰਥ ਦਾ ਅਨਰਥ ਤੇ ਅੰਤ ਦਾ ਅਨੰਤ, ਆਦਰ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਤੇ ਆਦ ਦਾ ਅਨਾਦ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਆਹ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਅਨਰਥ, ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਹ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ, ਹੈ ਨਾ। ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਰਥ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਆ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਨਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਂਹਵਾਚੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨਰਥ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਮਾਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਧੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੰਧੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਤ ਆਉਂਦਾ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਅਨਰਥ, ਅਨੰਤ, ਅਨਾਦਰ, ਅਨਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਵ ਹੈ ਨਾ, ਅਵ ਅਗੇਤਰ ਹੈ, ਅਵ ਸਫਿਕਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਔਗਣ ਹੈ, ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਗਣ ਹੁੰਦਾ, ਔਗਣ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਵਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਗਤ ਹੁੰਦਾ, ਔਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਵਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਔ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਵ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਔ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲਗਭਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਅਗੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਗੁਣ ਦਾ ਔਗਣ, ਗਤ ਦਾ ਔਗਤ ਅਤੇ ਸਾਣ ਦਾ ਔਸਾਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਸਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਸਾ ਅਗੇਤਰ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਸਾਥ, ਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਥ, ਰੂਪ ਸਾਥ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਸਮੇਤ, ਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਤਾ ਸਾ, ਰੂਪ ਸਾਹਿਤ, ਜੀਵ ਸਾਹਿਤ, ਫਲ ਸਾਹਿਤ, ਚਿੱਤਰ ਸਾਹਿਤ, ਸਚਿੱਤਰ, ਹੈ ਨਾ। ਸਲੂਣਾ ਭਾਵ ਲੂਣ ਸਾਹਿਤ, ਲੂਣ ਨਮਕ ਸਾਲਟ, ਉਹ ਸਲੂਣਾ। ਸੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਵ ਕਿ ਚੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਵਧੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੱਜਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੱਗਾ? ਸੋ ਚੱਜ ਜਾਂ ਸੋ ਚੱਜਾ। ਸੋ ਸ਼ੀਲ, ਸੋ ਗੰਧ, ਗੰਧ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੋ ਗੰਧ। ਸੋ ਭਾਗ, ਚੰਗੇ ਭਾਗ, ਚੰਗੀ ਗੰਧ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੋ ਚੱਜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚੱਜ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਚੱਜ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਲੱਖਣਾ, ਚੰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ। ਸੋ ਹਿਰਦ, ਚੰਗੇ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹਿਰਦ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੋ ਸਾਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਗੇਤਰ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਗੇਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੱਡਾ। ਸ਼ਾਹਕਾਰ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਕਵੀ ਦੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ, ਵੱਡੀ। ਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਕੰਮ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹਕਾਰ। ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾ, ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ।
शाह सवार गिरते हैं शाह सवार मैदान में, वो क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। सो इस करके की है गिरते रहो तो चढ़ते रहो, ये की है क्योंकि यही दुनिया यही जिंदगी है ना, कदी डिगना तो कदी उठ खड़ना, कदी डिगना तो कदी उठना। सो शाह सवार शाह रग जिहड़ी साडी मुख नाड़ी है साह लैण वाली रग, शाह रग वड्डी रग जिन्हों कह दिंदे आ, शाह राह शाह खर्च ज़्यादा खर्च वड्डा खर्च। उसे प्रकार दे नाल हम लाउने आ जदों हम भाव बराबर ਜਾਂ नाल दा जिन्हों कह दिंदे आ नाल दा नाल। हम राज हम राही नाल चलण वाला, हम जोली हम उम्र नाल दी उम्र बराबर दी उम्र वाला, हम साया हम दर्द। उसे प्रकार ही हम ते सम सम भी सम दा अर्थ भी बराबर, सम काल सम तल सम भावी सम रूप। मैनूं यकीन है कि बहुत सारे तुसीं हिंदी दे विच पढ़े आ, इस करके कोई दिक्कत नहीं आवेगी। को भाव बुरा को कर्म। सो इत्थे की है देखो जदों सो ला के बनाउने आ तां उदों हो जांदे आ सो चज्जा जिन्हों चज चंगा होवे है ना, सो गंध चंगी गंध, सो भाग सो लखना है ना। उस प्रकार दे नाल देखो जदों को लाया तो फिर उहदा चंगे दा विरोधी आ जाऊगा बुरा। को कर्म भैड़े कर्मां वाला, को संग मतलब की है बुरी संगत, को रीति भैड़ी रीति, को रूप जिहदा रूप भैड़ा, को बोल भैड़े बोल, को चज जिन्हों चज नहीं होवे, को वेला मतलब की है भैड़ा वेला ਜਾਂ बुरा वेला। कुवेला आप कह दें ना भी कुवेला हो गया किसी काम नूं, ਇਹਦਾ मतलब की है कि हुण जिहड़ा सही टाइम सी वो लंघ गया, इस करके तुसी कवेला नहीं करना। कम भाव घट, कम जोर जिहदे च जोर कम, कम बखत कम अकल, अकल कम जिहदी कम दिल कम जात है ना। सो उस प्रकार दे नाल ही कल शब्द ला के भाव भैड़ा, कल जुग कल मूँहा काले मूँह वाला, कलदार। उस प्रकार खुश लाउने आ जदों उदों कहने चंगा, लगभग लगभग फारसी शब्दों के नाल लगता है खुश शब्द, खुश किस्मत खुश नसीब खुश तबीयत खुश फहम खुशबू। कई बारी ना साडे ना कई बारी साडे जो है पुस्तकां हन उन्हां दे विच ना आ भी लिखिया हुंदा, दोनों प्रचलन दे विच ने खुशबो जां की है इहदा विरोधी बनेगा बदबो है ना, खुश का विरोधी बद तो उवें ही बो है ना। पर की है जे खुशबू है फिर बदबू। सो दोनों तरह के प्रचलन दे विच ने, दोनों तरह की चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दुर का भाव हुंदा बुरा जां खोटा, दुरगंध भैड़ी गंध बुरी गंध, दुर्घटना भैड़ी घटना, भैड़ी दशा भैड़ी वरतों, दुरवरतों भैड़ी गत किसी दी, दुराचार किसी का आचरण भैड़ा आचार भैड़ा, दुरबचन भैड़े बचन ते दुरजन भैड़े जन जिहड़े भैड़े लोग। दुर तो मतलब एक औखा भी हुंदा, देखो दुर तो बाद बुरा जां खोटा ये सानू पता लग रहा, पर दुर का एक मतलब निकलता औखा। जदों दुर शब्द औखे दे अधीन आऊगा जदों उदों की बनूगा, देखो औखे अगेतर जदों लगेगा दुर उदों देखो दुरगम जिथे की है गमन करना औखा, भाव जिथे पहुँचना औखा, आप कह दें दुर्गम स्थल दुर्गम, उवें दुर्लभ है ना। सो की है जिन्हों लभना औखा दुर्लभ। सो कुछ जी जिवें कह देंगे भी ये साडे जीव है जी ये दुर्लभ हो रहे हैं, भाव कि इन्हों लभना औखा हो रहा है। सो ये साडे कुछ अगेतर ने, होर अगेतर वेखते हैं जी दोस्तों जो साडे एग्जाम की दृष्टि तो इंपोर्टेंट हैं। कुछ होर अगेतरां दी आपां गल करते हैं जी एग्जाम की दृष्टि तो। सो ये जिहड़े कुछ अगेतर ने इन्हां दे विच जिहड़े सब तो पहला ने जिवें कि जिन्हां दे विच आपां गिणती की गल करते हैं है ना, दद्दे नूं औंकड़ चच्चे नूं औंकड़ ते चच्चे नूं कनौड़ा। ये जो साडे अगेतर ने ये साडे अगेतर ने ये जदों लगते ने तो किवें मतलब गिणती के रूप में जदों दद्दे नूं औंकड़ दो लगता है तो उदों दो की गिणती किवें करता है मूल शब्दां दे नाल आके किवें है कि दो आबा जां दो आब, आब हुंदा पानी दो पानी भाव की है मतलब दो पानियां दी धरती, जिवें उस नूं कह दिंदे आपां दुआबा। पंजाब दे विच दुआबे दा एरिया भी है तो उहदे विच दुआबी साडी उपभाषा भी बोली जाती है दुआबा। सो दो मूही दो मूहां वाला, दो हत्थड़ जदों की है किसी की डैथ हो जाती है तो उदों एक सभ्याचार तौर ते किसी समय स्यापा किया जाता सी। सो उदों की है जो स्यापा करन वालियां हुंदियां सन
ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋ ਹੱਥ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੋ ਹੱਥੜ, ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਚੋਟ, ਦੋ ਹੱਥੜ। ਦੋ ਵੱਲਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਦੋ ਬਾਰਾ ਜਿਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਦੋ ਵਾਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋ, ਚੱਚੇ ਔਂਕੜ ਚੋ ਲਾ ਕੇ ਚਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਚੁਆਨੀ, ਭਾਵ ਚਾਰ ਆਨਾ। ਚੌਕੰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਚੌਕੰਨਾ। ਚੌਫੇਰਾ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਸਾਡੇ। ਚੌਪਾਇਆ ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੌਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਗਿਰਦ ਸਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੌਗਿਰਦ। ਤੇ ਚੌਬਾਰਾ ਚਾਰ ਬਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੌਬਾਰਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਕਨੌੜਾ ਚੌ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਗੇਤਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੌਕੜੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਚੌਪਈ ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਛੰਦ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚੌਪਈ। ਚੌਮੁਖੀ ਚਾਰ ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਕਿ ਚੌਮੁਖੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚੌਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ। ਚੌਰਸ ਚਾਰ ਨੁੱਕਰਾਂ ਜਾਂ ਚਾਰ ਕੋਣਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ, ਨਿਸ, ਨਿਹ, ਨਿਰ, ਇਹ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਗੇਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਵਾਚਕ ਦਾ, ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦਾ। ਨੇ, ਨਿਸ, ਨਿਹ ਤੇ ਨਿਰ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਗੇਤਰ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿਖੇਧੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਕੰਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਨੇ ਡਰ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਨੇ ਸੰਗ ਸੰਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਨੇ ਤਾਣਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਣ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੇ ਥਾਵਾਂ ਕੋਈ ਥਾਮ ਨਹੀਂ। ਨੇ ਓਟ ਓਟ ਵੀ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਫਲ ਨਿਸ਼ ਫਲ ਭਾਵ ਫਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਇਹ ਉਹ ਨੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਸਾਡਾ ਸਫਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆ ਅਗੇਤਰ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਣੂਗਾ ਅਸਫਲ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ। ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਦੂਏ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈ ਬੋਲਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਤੋ ਨਿਸ਼ ਫਲ, ਨਿਸ਼ ਚਿੰਤ, ਨਿਸ ਨੀਗਾ ਨਿਸ਼, ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਨਿਸ਼ਕਪਟ, ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਕਪਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬਿਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਿਹ ਕਰਮ ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਨਿਹ ਚੱਲ ਨਿਹ ਕਲੰਕ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਨਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਿਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਵਾਚੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਧਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਭਾਉ ਜਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਵੈਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਛਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਨਿਰਮੂਲ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੂਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਦ, ਬਾ ਤੇ ਬੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਬੇ ਅੱਖਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗੇਤਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਦ ਮਤਲਬ ਬੁਰਾ ਜਾਂ ਭੈੜਾ, ਜਦੋਂ ਅਗੇਤਰ ਜਦੋਂ ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੁਰਾ ਜਾਂ ਭੈੜੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਬਦ ਸੂਰਤ ਬਣਾਤਾ। ਕਾਰ ਬਦਕਾਰ, ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੋ ਜਾਂ ਬੂ ਬਦਬੂ, ਬਦ ਅਸੀਸ, ਬਦ ਸ਼ਕਲ, ਬਦ ਚਲਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾ ਮਤਲਬ ਸਮੇਤ। ਸਮੇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾ ਅਸੂਲ, ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ, ਬਾ ਮੁਲਾਜਾ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੇ ਬਾ ਰੌਣਕ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕੁਝ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਗੇਤਰ ਨੇ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਬਾ ਸਮੇਤ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਕੇ, ਬਾ ਅਸੂਲ ਅਸੂਲਾਂ ਸਮੇਤ, ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਇੱਜ਼ਤ समेत बाइज्जत बरी किया जाता है। बा मुलाजा मतलब की है, मुलाजा का मतलब होंदा निरीक्षण करना, निरीक्षण गौर नाल देखना। तो यह किसी टाइम की है कि जदों जिमें कोई बादशाह एंट्री लेंदा सी मुगलों का, तो उदों कहते सी ना बा मुलाजा होशियार बादशाह अकबर पधार रहे हैं। सो उहदे विच मुलाजा भाव भी तुसीं वो निरीक्षण वास्ते आ रहे हैं ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਇਦੇ ਸਮੇਤ, ਬਾ ਰੌਣਕ ਰੌਣਕ ਸਮੇਤ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਰੌਣਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਰੌਣਕ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਰੌਣਕ ਬਾ ਰੌਣਕ ਰੌਣਕ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੈ। ਰੌਣਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਊਗਾ ਬੇਰੌਣਕ, ਬੇਰੌਣਕ ਹੋਏਗਾ।
ਬੇਰੌਣਕ ਭਾਵ ਕੀ ਆ, ਰੌਣਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਰੌਣਕ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਬਾ ਰੌਣਕ, ਰੌਣਕ ਸਮੇਤ। ਉਸੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੇ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਅਗੇਤਰ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਬੇਅਕਲ, ਬੇਫਿਕਰ, ਬੇਕਸੂਰ, ਬੇਸਮਝ, ਅਕਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਫਿਕਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬੇਅੰਤ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬੇਗੁਨਾਹ, ਬੇਚੈਨ, ਬੇਪਰਵਾਹ, ਬੇਲੋੜਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੇਲੋੜਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਲੋੜਾ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਬੇਲਾਗ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਭਾਵ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾ ਤੇ ਮਹਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਾ ਵੱਡਾ, ਦੋ ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ, ਦੋਨਾਂ ਅਗੇਤਰਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿੰਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਮਹਾਤਮਾ, ਮਹਾ ਆਤਮਾ, ਮਹਾਜਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਣੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ। ਇਹ ਕਰ ਲਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਸਾਗਰ, ਮਹਾਦੀਪ, ਮਹਾਪ੍ਰਸਾਦ, ਮਹਾਬਲੀ, ਮਹਾਮਾਈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, ਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਸਾਡਾ ਅਗੇਤਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਬਿਨਾਂ। ਲਾਪਤਾ, ਪਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਲਾ ਇਲਾਜ, ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਲਾ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਲਾ ਸਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਰਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੂਜਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਸਾਨੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਲਾਸਾਨੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਾਸਾਨੀ। ਲਾਜਵਾਬ, ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕੁਝ ਅਗੇਤਰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਿਛੇਤਰਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪਿਛੇਤਰ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛੇਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਾ ਕੁਝ ਕੁ ਸੰਬੰਧਕੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੰਬੰਧਕੀ ਜਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਿਛੇਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ। ਆਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਰਈ, ਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਨਾ ਜੋ 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਾ। ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸ਼ਰਈ, ਭਾਵ ਸਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ। ਸੁਰਮਈ, ਆ ਸੁਰਮਈ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸੁਰਮੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਰਮਈ, ਸੁਰਮੇ ਵਾਲਾ। ਮਲਵਈ, ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਗਲਈ, ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਵਿਸ਼ਈ, ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਨਸ਼ਈ, ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ। ਆਈ ਬਣਿਆ, ਵੇਖੋ ਆਈ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਂ ਵਡਿਆਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਸੱਚਾਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੁਰਾ ਤੋਂ ਬੁਰਿਆਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਵੱਡਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵਡਿਆਈ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾਂਵ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੱਚਾਈ। ਜਾਂ ਕੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਸੱਚਾਈ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਬੁਰਿਆਈ ਵੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਬੁਰਿਆਈ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਕ ਲਾ ਕੇ ਖਤਰਨਾਕ, ਗਮਨਾਕ, ਸ਼ਰਮਨਾਕ। ਆਲੂ ਜਾਂ ਲੂ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਕਿਰਪਾਲੂ, ਝਗੜਾ ਤੋਂ ਝਗੜਾਲੂ, ਦਇਆ ਤੋਂ ਦਿਆਲੂ, ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਈਰਖਾਲੂ। ਈਰਸ਼ਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਈਰਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਖੱਖੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਸ਼ਣ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਣ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕਿ ਈਰਖਾਲੂ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਈਲ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਕੇ ਅੜ ਤੋਂ ਅੜ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅੜੀਅਲ। ਸੜ ਤੋਂ ਸੜੀਅਲ, ਮਰ ਤੋਂ ਮਰੀਅਲ, ਤੇ ਕੁੜ ਤੋਂ ਕੁੜੀਅਲ। ਸੋ ਕੁੜਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਆਵਟ, ਸਜਾਵਟ, ਜਿਵੇਂ ਥਕਾਵਟ, ਥੱਕ ਤੋਂ ਥਕਾਵਟ, ਮਿਲ ਤੋਂ ਮਿਲਾਵਟ, ਰੁਕ ਤੋਂ ਰੁਕਾਵਟ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਸੀ, ਸੱਜ, ਥੱਕ, ਮਿਲ, ਰੁਕ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੂਲ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਨ।
मूल धातु सन क्रियावां दे, उन्हां दे मगर आवट शब्द लग के ते एक शब्द साडे सामने आ गए। उसे प्रकार नाल ईला ला के शर्म तो शर्मीला, अणक तो अणखीला, जोश तो जशीला, भड़क तो भड़कीला ते रस तो रसीला। ये की है साडे शर्म, अणख, जोश, ये है साडे भाववाचक नाव ते इन्हां तो की बन गए साडे विशेषण बन गए। शर्मीला, अणखीला, जोशीला, भड़कीला, रसीला। हार तो जिवें कि सिरज तो सिरजनहार, होण तो होणहार, होण चलन रखण ते एक की आ पालन, ये साडियां क्रियावां ने। सो एक होर भी बनता है सालेहार, साले दा इस्त्रीलिंग। हीन, कर्महीन, रूपहीन, धनहीन, बलहीन, मतहीन, बुद्धिहीन, है ना, इस तरह करके ने। सो ये कुछ होर भी बनते हैं, रसीला, पथरीला, रंगीला, जहरीला। ईला ला के पत्थर दे मगर ला दो पथरीला, जहर दे मगर ला दो ईला जहरीला, रंग दे मगर ला दो रंगीला, है ना। सो ये होर देखते हैं आप। कार, उलत्थाकार, आग्याकार, शाहूकार। लिख इत्थे वेखो मतलब की है कि जिस दे कोल धन बहुत ज़्यादा है, शाहूकार। पर एक आपां गल कीती सी शाहकार, उहदे विच की है साडा कार मूल शब्द सी ते शाह साडा सी अगेतर। शाहकार, कार मतलब शाहकार दे विच की है साडा, जो साडा इहदे विच की शाहकार दे विच की सी, शाह साडा हैगा सी जी मूल साडा सीगा अगेतर ते उदों बाद कार। कार तो मतलब की हुंदा किरत जां कर्म। सो जिहदा कोई वड्डा कर्म उहनूं कह दिंदे सी आपां शाहकार, भाव वड्डी रचना करन वाले नूं शाहकार, वड्डी रचना वड्डा कर्म। पर इत्थे की है साडा शाहूकार, भाव की है जिहड़ा अमीर होवे उहदे मगर। इत्थे की है कार शब्द पिछेतर है, पर इत्थे की है कार शब्द एक मूल शब्द के तौर पर। इत्थे कार शब्द पिछेतर, इत्थे मूल शब्द के तौर पर काम कर रहा है। कलाकार, नावलकार, चित्रकार। खोर शब्द ला के कुछ शब्द बने ने, देखो जी, आदमखोर, हरामखोर, चुगलखोर, मासखोर, रिश्वतखोर, मुफ्तखोर। उस तरह नाल गी शब्द ला के शर्मिंदा तो शर्मिंदगी, दीवानगी, हैरानगी, गंदगी, पेशगी, नाराज़गी। सो दार शब्द ला के चौकीदार, जथेदार, जिलेदार, टब्बरदार, ठेकेदार, सेवादार। उस प्रकार ही पण शब्द ला के सुहप्पण, लच्चरपण, बालपण, भोलापण, वडप्पण। पुणा शब्द ला के साऊपुणा, साऊ मतलब चंगा, साऊपुणा, ढीठपुणा, सूमपुणा। सूम मतलब जो धन जोड़ के रखे, जो धन खर्च ना करे, सूम। मुंडपुणा, गुंडपुणा। उस प्रकार नाल बाज शब्द ला के दगेबाज, पत्तेबाज, जुएबाज, चालबाज, जंगबाज, बटेरबाज। मंद शब्द ला के कुछ फारसी के शब्द भी बनते हैं, देखो मंद शब्द ला के सेहतमंद, एहसानमंद, गर्जमंद, दौलतमंद, फिक्रमंद, अकलमंद। साडे सिलेबस दे विच तत्सम तदभव देसी ते विदेशी शब्द भी हैगे आ, इन्हां ते भी आपां एक वीडियो बनावांगे। नाक ला के शर्मनाक, खतरनाक, अफसोसनाक, दर्दनाक। सो इस प्रकार के नाल कुछ शब्द मैं इधर लिखे ने जो कि की है कि पिछेतर ला के बने ने। सो ये की है, ये एक मान लो संबंधकी रूप हो जाता है। सो एक तरह का संबंधकी रूप हो जाता, मतलब की है कि संबंधकी रूपों के तौर पर पिछेतर काम करते हैं, है ना। जिमें उदाहरण के तौर पर जिमें मान लो मुंडा शब्द है साडा, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡੇ एक बहुवचन ਆਪਾਂ बना ਦਿੰਦੇ ਆ। कई बार की है तुसीं देखिया होना कि मुंडिया भी लिख दिता जाता है। असल दे विच यह जिहड़ा एक बहुवचन का रूप है, ये एक संबंधकी रूप है जिस दे मगर आ पिछेतर लग के जो बनया है। मुंडे दे मुंडा शब्द के मगर आ शब्द इया शब्द लग्या है, सो उहदे नाल बनया है। उस प्रकार नाल जिवें अखीर, अंदर, बाहर, इन्हां दे मगर ला शब्द ला के ला पिछेतर, अखीर ला, अंदर ला, बाहर ला। उस प्रकार दे नाल रख ते खिच, ये साडियां मूल क्रियावां ने, रख खिच। सो इहदे विच की आ शब्द जदों लग्या रखा, खिचा। उस प्रकार नाल आई शब्द ला के ये साडियां मूल क्रियावां ने, मूल शब्द ने। पढ़, लिख, सुन, कढ़, इन्हां दे मगर आई शब्द ला के पढ़ाई, लिखाई, सुनाई, कढ़ाई हो गया, है ना। उस प्रकार नाल अड़ी नूं बिहारी, डाड़े नूं बिहारी, डी।
ਸੰਦੂਕ, ਸੰਦੂਕੜੀ, ਗੰਢ, ਗੰਢੜੀ, ਕੋਠ, ਕੋਠੜੀ, ਛਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਛਾਬੇ ਤੋਂ ਛਾਬੜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛੇਤਰ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਿਛੇਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸੰਬੰਧਕੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਫਰੈਸ਼ਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣਿਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਂਡ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ। ਸੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਅੱਛੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਵੀ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੰਬਰ ਕੱਢ ਲਓਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਵੀ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਡ ਲੈਵਲ 'ਚ ਰੱਖੀਏ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹਾਰਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਦੱਸੀਏ, ਸੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਮੈਂ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਸ ਖਤਮ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਫਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਲੈਵਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਕੁਝ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਅਗੇਤਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛੇਤਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਗੇਤਰ ਅਤੇ ਪਿਛੇਤਰ ਜਦੋਂ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਖਰ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਤੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਧਾਤੂ, ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ, ਜਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਰਥ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਮੂਲ ਅਰਥ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾਭ ਲੈ ਲੈਣ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਅਲੱਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਇੱਕੇ ਦਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ ਲਿਖ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਫਰੈਸ਼ਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਬੋਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।